ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਟਰਮ 1 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ MCQ ਬੇਸਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਾ ਗਣਿਤ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 40 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ 90 ਮਿੰਟ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तो एक क्वेश्चन ਨੂੰ 2.5 मिनट मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जोड़े तुम 5-10 सैकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो तुहानू कैलकुलेशन करके फिर सॉल्व करने पैणगे। तुसीं ईजी क्वेश्चनस विचों टाइम बचा के तो उन्होंने वड्डे क्वेश्चन वास्ते तुसीं वो समा जिहड़ा वा वो कंज्यूम करना उहदे विच, लेकिन मैक्सीमम टाइम तुहाडे कोल सिर्फ 90 मिनट आ। हुण इहदे च देखो नोट की दिता है कि सारे प्रश्न जरूरी हैं, प्रश्न सारे ही करने आ। और प्रश्न पत्र में 40 बहु विकल्पी उत्तरां वाले एक एक अंक के प्रश्न हैं। हुण इह 40 क्वेश्चन ने, तुसीं देखो कुछ क्वेश्चन बड़े ईजी होणगे, जे तुसीं बार बार प्रैक्टिस करते हो तो तुहाडे वास्ते वो बहुत आसान होणगे। चलो देखते हैं। मैं तुहानूं अज मॉडल प्रश्न पत्र मैथ का जिहड़ा वा वो करवाउण जा रहा। देखो सब तो पहला क्वेश्चन की आ, दिते गए गुणनखंड रुख विच अज्ञात अंक पता करो। ये क्वेश्चन तो तुसीं बार बार करके तुहाडे वास्ते काफ़ी ईजी हो चुके होणगे। नंबर सानूं दिता 18। हुण 18 जिहड़ा वा 2 दे नाल किन्ने दे टेबल ते आउंदा, 2 9 18, यानी कि इत्थे नंबर किहड़ा आएगा 9। इहदे च की आएगा 9। तो जे अगे देखिए 9 दे फैक्टर फिर 3 तीए 9, या तुसीं 3 तीए 9 करके देख लो, तो या तुसीं ये देखो भी 18 जिहड़ा वा 2 दे नाल किन्ने दे जाके वंडिया जांदा, वो इत्थे फैक्टर तुसीं लिख देना। तो इहदा ऑप्शन किहड़ी आ गई आंसर डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बस इस तरह के जो सौखे क्वेश्चन होंगे तुसीं देखो उन्होंने टाइम बहुत थोड़े कुछ सैकेंड लगणगे। दूसरा क्वेश्चन की है, दो संख्यावां के महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल किस दे बराबर होवेगा। जे तुसीं मेरियां पिछलियां वीडियोस देखियां होण तो ठीक आ, नहीं तो मैं इन्हां टॉपिक्स के उपर काफ़ी डिटेल दे विच वीडियोस बनाईयां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं डिटेल च दस्सिया। इत्थे हुण तुहानूं मैं शॉर्ट दसांगा क्योंकि तुसीं उतों प्रैक्टिस कीती होनी आ। जे नहीं कीती, तुहानूं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तुसीं उत्थों वीडियोस देख सकते हो। महत्तम समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक जिहड़ा गुणनफल वा, ये दो संख्यावां दे जिहड़ी गुणा हुंदी आ उहदे बराबर हुंदा जे। यानी कि दो संख्यावां नूं आपस च गुणा कर दो तो उहदे नाल महत्तम समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक नूं आपस च गुणा कर दो तो दोनों पासे बराबर होणगे। ये तुसीं एक्सरसाइज सवाल भी कीते आ, तो इहदा आंसर की आएगा संख्यावां दी गुणा। यह बी ऑप्शन इहदा आंसर जे, संख्यावां दी गुणा। बहुत सौखा वा। जे तुसीं फार्मूला लिख के भी देखना चाहोगे तो लिखोगे तुसीं किस तरह, असीं इस तरह लिखते हैं, दो संख्यावां दी गुणा बराबर किहदे बराबर हुंदा वा, महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक। यानी कि इन्हां दोवां दी गुणा, दो संख्यावां दी गुणा बराबर है महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक। यह फार्मूला हुंदा, इस करके दी ऑप्शन की आएगी बी ऑप्शन, संख्यावां दी गुणा। अगे देखो नैक्सट तीसरा क्वेश्चन की आ कि बिना लंबी वंड प्रक्रिया करदिआं दसो कि प्रमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार किस तरह का है। मैं तुहानूं ये दसदा वां क्योंकि ये नाल दे भी मैं काफ़ी क्वेश्चन करवाए और ये भी क्वेश्चन करवाया होया वा। देखो 17/8 जिहड़ा वा, ਇਹਦਾ दशमलव प्रसार देखना, असी डिवाइड नहीं करना। असी इनू हुण की करांगे, जिहड़ा ਇਹਦਾ हर वा, हर किन्ना ਇਹਦਾ 8, क्योंकि तुहानूं पता जिहड़ी भिन्न जिहड़ी हुंदी आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ वाला अंश ते थल्ले वाला हर हुंदा। हमेशा तुसीं हर नूं चैक करना। 8 ਦੇ ਜਿਹੜੇ फैक्टर ने वो किहड़े बनदे आ, आ देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 ते 2 एकम 2। 8 ਦੇ फैक्टर किहड़े आ गए, 17/2 गुणा 2 गुणा 2। ਇਹ 3 फैक्टर आ गए साढ़े को 2। हुण ਇਹਦਾ रूल की आ वो तुहानूं मैं पहलां भी दस्सिया होया वा, फिर दस्सण लगा दोबारा कि जे हर दे विच 2 कल्ला होवे, 5 कल्ला होवे, जां ये दोवें होण, 2 कल्ला होवे 5 होवे जां ये दोवें होण, तो फिर दशमलव प्रसार जे शांत हुंदा जे। तो जे इन्हां तो इलावा कोई होर नंबर आ जे, 2 आ गया नाल 3 आ गया जां 7 आ गया, 5 दे नाल 3 जां 7 आ गया,
ਜਾਂ 2 ਅਤੇ 5 ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਹ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ 2 ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਾਂਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 5 - 3 ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਰਿਮੇਯ ਆਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆਪਰਿਮੇਯ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਗਮੂਲ 9 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। 3 - 3 0, ਅਤੇ 0 ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਮੇਯ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਕੱਲੀ ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਮੇਯ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰਿਮੇਯ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 25 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 0। ਇਹਨੂੰ ਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 26 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 5 × 5 = 25, ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 27 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ 25 ਲਿਖਾਂਗਾ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਵਿੱਚ 3, 29 ਵਿੱਚ 4, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ 30 ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਗ 5 ਨਾਲ, ਅਤੇ 5 × 6 = 30, ਅਤੇ ਫਿਰ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਚੱਲੇ 1 2 3 4 ਅਤੇ ਫਿਰ 0 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ? ਆਰ। ਅਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ? 5 ਤੋਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ px ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਲੇਖ ਤੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਆਲੇਖ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਤੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ px ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ px ਦੇ, ਐਕਸ ਤੁਰੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਵਾ ਓਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਅਤੇ 4, ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਈ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 4। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇਕਰ px ਬਰਾਬਰ ax ਦੀ 2 + bx + c ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਤਾਂ c/a ਦਾ px ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹੜੀ ਆ? ax² + bx + c। ਇਹ ਆ ਗਈ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? -b/a ਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ c/a ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਨਾਲ c/a ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ।
ਆ ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 2 ਘਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਜੇਕਰ ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਸਿਫਰ 1 ਅਤੇ 4 ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਧਨਾਤਮਕ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨਾਤਮਕ ਬਹੁਪਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪਦ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪਦ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਅਗਲੀ 'ਚ ਭਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਪਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਪਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। x² - 5x = 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਪਦ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ b ਵਾਲੀ ਆ, x² - 5x = 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ -5 × 1 + 4। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 - 5 × 5 = 4। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੇ 1 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 - 5 = 0 ਆ ਗਿਆ 0। ਬਸ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਐਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ B। ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਈ B, x² - 5x = 4। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਪਦ f(x) = x - 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ = 4 ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x - 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ x ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ x², ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 2 ਬਣਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਜਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ x ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 2 ਬਣਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ 2, ਅਤੇ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦੂਣੀ 4, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2, ਆਪਸ਼ਨ B ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇਕਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ kx - y = 2 ਅਤੇ 6x - 2y = 3 ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ a1 / a2 ਇਹ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਵੇ b1 / b2 ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ a1 / a2 ਅਤੇ b1 / b2 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ a1x + b1y। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ
ਈਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ kx -y -2 ਬਰਾਬਰ 0 ਅਤੇ ਇੱਧਰ 6x -2y -3 ਬਰਾਬਰ 0। ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a1x + b1y + c1 ਬਰਾਬਰ 0, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ a2 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, a2x + b2y + c2 ਬਰਾਬਰ 0। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ k, b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ -1, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ y ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ c1 ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ -2 ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ a2 ਕਿੰਨਾ 6 ਅਤੇ b2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ -2। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, a1 ਬਟਾ a2, a1 ਹੈਗਾ ਜੀ k ਅਤੇ a2 ਹੈਗਾ 6, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1 ਕਿੰਨਾ -1 ਅਤੇ b2 -2। ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਆਹ 6 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ k ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6/2। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, 6 ਏਕਮ 6 ਥੱਲੇ 2 ਆ, 2 ਤੀਏ 6, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ k ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। k 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, k ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 k ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, B ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 11ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਸ਼ਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰੁਪਏ 1 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 2 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ 50, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 75 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਹ ਰਾਸ਼ੀ 75 ਰੁਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ 1 ਅਤੇ ਰੁਪਏ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਆਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 50। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ 35 15 50, 15 35 50, 35 ਅਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 55, ਯਾਨੀ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ 55 ਅਤੇ 1 25 25 50। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 35 ਏਕਮ 35 ਅਤੇ 15 ਦੂਣਾ 30, 35 ਅਤੇ 30 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 65, 75 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ 15 ਏਕਮ 15, 35 ਦੂਣਾ 70, 70 ਅਤੇ 15 85 ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ 25 ਏਕਮ 25 ਅਤੇ 25 ਦੂਣ 50, 25 ਅਤੇ 50 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 75, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ x। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੁਪਏ 1 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ x, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ y, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ 50, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਗਿਣਤੀ x ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ y, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 75। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢੋ 50 - y, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ x ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ y ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ 25 25 ਆਏਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ D ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ।
13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਆਲੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਲੇਖ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ। ਆ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸੰਗਤ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 13ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਸਮੀਕਰਨਾਂ x + y = 7 ਅਤੇ 2x - 3y = 9 ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, x + y = 7। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਲ x ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ y ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ, x ਨੂੰ 9 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ y ਨੂੰ 3, 9 + 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 12। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, 5 + 2, x ਨੂੰ 5 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਨੂੰ 5 + 2 7 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 5 ਤੇ y ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, x ਨੂੰ 5, y ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 + 2 7, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 2 ਤੇ 5, 3 ਤੇ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 = 9। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 - 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 9। ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਤੇ 2 ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 6 ਤੇ 1, ਆ ਦੇਖੋ, 6 + 1 7। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, 6 + 1 = 7 ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 7 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, -3 × 1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, 6 ਦੂਣੀ 12, 12 - 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 9। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 9 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਸਮੀਕਰਨਾਂ 3x - 3y = 4 ਅਤੇ 2x + y = 5 ਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ A1 / A2 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ A1/A2, B1/B2, C1/C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਹੱਲ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, A1x + B1y + C1 = 0। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਲਾਂਗੇ, A2x + B2y + C2 = 0। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, 3। B1 ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -3। ਅਤੇ C1 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -4। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2। B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੋਂ, 1। ਅਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। A1/A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 3/2 A1/A2। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਵੈਲਿਊ B1/B2 ਦੀ, B1 -3 ਅਤੇ B2 ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 1। ਅਤੇ C1/C2 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, -4/- 5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੀਆਂ। A1/A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨਸਰ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜੇ 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 16ਵਾਂ। ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੁਜ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਈ ਧੁਰਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਭੁਜ ਅਤੇ ਕੋਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੋਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਬਸੀਸਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਐਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜੇ ਇਹਦਾ 16ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 3 - 2 ਅਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, 7 4 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ABC। ਹੁਣ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੈਲਿਊ 1 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। 17ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ x1 + x2 ਬਟਾ 2, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ y1 + y2 ਬਟਾ 2। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ x1, ਦੂਸਰੀ y1, ਇੱਧਰ x2 ਅਤੇ ਇੱਧਰ y2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। x1 ਕਿੰਨਾ 3 ਜਮਾ x2 7 ਬਟਾ 2, y1 -2 ਅਤੇ y2 4 ਬਟਾ 2। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 7 3 10 10 ਬਟਾ 2, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਬਟਾ 2। 2 5 10 ਅਤੇ 2 ਏਕਮ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 5 ਅਤੇ 1। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਲੱਸ। 5 ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 5 ਅਤੇ 1, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 17ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 5 ਅਤੇ 1। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 2 3 ਅਤੇ 4 1 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ? ਦੂਰੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ PQ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ PQ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? x2 - x1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 - y1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ x1 y1 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ x2 ਅਤੇ y2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x2 4 - x1 ਕਿੰਨਾ 2 ਪਲੱਸ y2 1 - y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 3, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। 4 - 2 2, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸੌਰੀ 4 - 2 2, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਪਲੱਸ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ 8। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 8 ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? 4 × 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ 2 2 ਵਰਗਮੂਲ 2। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ
2 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ A x1 y1 B x2 y2 ਅਤੇ C x3 y3 ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, A ਵੀ B ਵੀ ਅਤੇ C ਵੀ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ C ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ C ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ B C ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 0 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। 19ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ A ਆ ਗਿਆ, 0 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ AP ਬਰਾਬਰ 3/7 AB ਹੈ ਤਾਂ AP ਬਟਾ PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AP ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾ? 3/7 AB, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ AP ਬਟਾ PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 20ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ AP ਬਰਾਬਰ 3/7 AB ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ? AP ਬਟਾ PB ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ AP ਬਰਾਬਰ 3/7 AB, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ AB ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AP ਬਟਾ AB ਬਰਾਬਰ 3/7। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AB ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਆ AP। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 7/3। ਇਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਲਟ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ AB ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ AP ਘੱਟ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ -1 ਕਰ ਦਿੰਦਾ। AB ਬਟਾ AP -1, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ -1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, AP ਐਲਸੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AB -AP, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਐਲਸੀਅਮ 3 ਅਤੇ 7 -3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AB AP ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ? PP, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? PP। ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? AP। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7 -3 4/3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? AP ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ PB ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ 3/4। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਲਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ AP ਬਟਾ PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ AP ਬਟਾ PB ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ? 3/4, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? D ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 3/4। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 20 ਨੰਬਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਜੇਕਰ tan A ਬਰਾਬਰ 4/3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ sin A ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ABC। ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਨ, ਕੋਸ ਅਤੇ ਟੈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ P/H, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬ ਬਟਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਬੇਸ ਬਟਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼, ਆਧਾਰ ਬਟਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ H/P, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਓਵਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇੱਧਰ ਕੋਸ ਦਾ ਉਲਟ ਸੀਕੈਂਟ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟੈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਕੋਟੇਂਜੈਂਟ ਕੋਟ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ tan A ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ?
tan A बराबर 4/3 ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਈਨ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਾਈਨ A ਦੀ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ A ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ A ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ A ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ B ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਹ C ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ A ਐਂਗਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੇਸ, ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਟੈਨ A ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਆ 4 ਅਤੇ ਆ 3, ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ AC ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 16 + 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। ਇੱਧਰ AC ਆ ਅਤੇ AC ਦਾ ਵਰਗ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5। ਹੁਣ 5 ਆਨਸਰ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ A ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਈਨ A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ P/H, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 4, ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ 5, 4/5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 4/5, ਆਪਸ਼ਨ B ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 4/5। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਸਾਈਨ 2A ਬਰਾਬਰ 2 ਸਾਈਨ A ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਦਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਸਾਈਨ 2A ਬਰਾਬਰ 2 ਸਾਈਨ A, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 0 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, 2 × A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਇੱਧਰ 2 ਅਤੇ ਸਾਈਨ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 2 × 0, 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ 0। ਇੱਧਰ ਸਾਈਨ 0 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0, 2 × 0, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਈਨ 0 ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0, ਅਤੇ 0 = 0, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 30 ਡਿਗਰੀ 45 ਜਾਂ 60 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ A ਆਪਸ਼ਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਾਈਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਬਟਾ ਕੋਸ 72 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਬਟਾ ਕੋਸ 72 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 72 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਸ 72 ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, 90 ਘਟਾਓ 72 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 18, ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ 72 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਸ 72 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਸ 72 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ B। ਇਹ ਸੀਗਾ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 9 ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਮਾਈਨਸ 9 ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 9 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ A ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ A।
ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਇੰਟੂ 1। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 9 1 ਦਾ 9। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 24ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25। 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਏ ਬਰਾਬਰ ਕੌਸ ਏ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ 0 30 45 60 ਅਤੇ 90 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੌਸ 45, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/√2। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੌਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਕੌਸ 60 ਡਿਗਰੀ ਟੈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2 ਪਲੱਸ, ਅਤੇ ਕੌਜ਼ 60 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 1/2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 60 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਟੈਨ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਹੁਣ 1/2 ਜਮਾ 1/2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਲੱਸ ਅੱਧਾ 1, 1 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 2। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 1 + 1 2, ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 26ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰਫ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 27ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28। ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 28ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29। ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਾ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ 29ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ Q ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ Q ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 30ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ Q ਬਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ Q ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ Q ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ,
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ। ਲੰਬ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਯਾਨੀ ਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ। ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 25 ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 24 ਦਾ ਵਰਗ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ AO ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵਰਗ। 25 ਦਾ ਵਰਗ 625, 24 ਦਾ ਵਰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 576 ਅਤੇ AO ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 625 ਮਾਈਨਸ 576 ਬਰਾਬਰ AO ਦਾ ਵਰਗ। 15 ਚੋਂ 6 ਗਏ 9, 11 7 ਗਏ 4 ਅਤੇ ਗਏ 49 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਧਰ AO ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7, ਕਿਉਂਕਿ 49 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ AO ਬਰਾਬਰ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ A, 30ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 2πr ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ πr ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। r ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ r ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ। 2πr ਬਰਾਬਰ πr ਗੁਣਾ r। ਹੁਣ ਦੇਖੋ r ਨਾਲ r ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਇਕੱਲਾ r, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ r ਬਰਾਬਰ 2। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ, r ਬਰਾਬਰ 2। ਦੇਖੋ r ਬਰਾਬਰ 2 ਇਕਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। 31ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ A। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 32 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, θ/360 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ πr ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, r ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 6 ਛਿਕੇ 36, 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 6 ਦੂਣੀ 12, 6 ਦੂਣੀ 12 ਅਤੇ 1 13, 132/7 ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 132/7 ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ 132/7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਇਹਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਣ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਇਹਦਾ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 33ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਰ। ਇਹ ਪਰਿਮਾਪ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਮਾਪ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੱਢ ਲਈ ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ 2 ਆਰ। ਹੁਣ 2 ਆਰ ਪਲੱਸ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 2 ਆਰ ਜਮਾ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਆਰ ਜਮਾ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਰਿਮਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਦਈਦਾ। ਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ 2 ਵਾਰੀ 2 ਆਰ, ਪਰ ਆਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਈ ਦੁਆਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੂਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗੀ 6 5 30 ਡਿਗਰੀ। ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 34ਵੇਂ ਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 360 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ 6 5 30। ਇਹ 34ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35। ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ 90 ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਪੇਟੀ 'ਚ 90 ਪਲੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਟ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 2 ਦਾ ਵਰਗ 4, 3 ਦਾ ਵਰਗ 9 ਤੇ 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, ਫਿਰ 5 ਦਾ ਵਰਗ 25, 6 ਦਾ ਵਰਗ 36, 7 ਦਾ ਵਰਗ 49 ਤੇ 8 ਦਾ ਵਰਗ 64 ਤੇ 9 ਦਾ ਵਰਗ 81, ਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਦਾ ਵਰਗ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣੀ 100 ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 1 9। 9 ਬਟਾ 90 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ 9 ਬਟਾ 90। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 9 ਏਕਮ 9, 9 ਦਾ ਆ 90, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਬਟਾ 10 ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 1 ਬਟਾ 10। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 1 ਬਟਾ 10। ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਬਟਾ 10। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ, 5 ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 6 ਨੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਂਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4 ਜਮਾ 5 ਜਮਾ 6, 4 ਜਮਾ 5 9, 9 ਜਮਾ 6 15, ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 15।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ? 10। 10/15। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ 2/3 ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 4 ਲਾਲ 5 ਹਰੀਆਂ ਤੇ 6 ਨੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 15। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੀ ਗੇਂਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ 2 ਗੇਂਦਾਂ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ 4 ਲਾਲ ਅਤੇ 6 ਨੀਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 15। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ 5 ਦੂਣੀ 10 ਅਤੇ 5 ਤੀਏ 15, 2/3। ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ 10 ਬਚੀਆਂ ਅਤੇ 10/15 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 2/3। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 2/3। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 37 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਈਸ ਵਾ ਲੂਡੋ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ABCDE ਅਤੇ A ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ A ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਡੋ ਦੀ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਪਾਸੇ A ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37। 37 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ? 2 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ A। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ? 6, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6। A 2 ਵਾਰੀ ਆ, 2/6, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਤੀਏ 6, 1/3। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 1/3। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 37ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38। ਜੇਕਰ PA ਘਟਨਾ A ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ PA ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ A ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ 0 ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੇ 38ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ 39ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਲਾਲ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 52 ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਅਤੇ 26 ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇੱਟ ਦੇ ਵੀ 13 ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦੇ ਵੀ 13 ਪੱਤੇ, ਇਹ 26 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਲਾਲ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਜੇ। 3 ਇੱਟ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ, 3 ਪੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਨ ਦੇ, 3 ਚਿੜੀਏ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਹੁਕਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। ਅਤੇ 6/52 ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 6/52। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, 39ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਟੋਟਲ 6 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ 52। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। 2 ਤੀਏ 6 ਅਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਅਤੇ 2 ਛਿੱਕੇ 12, ਯਾਨੀ ਕਿ 3/26। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 3/26। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 3/26। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਸੰਭਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਭਵ ਆ
ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਅਸੰਭਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 40ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 0। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮ 1 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ